جس سے آپ کو سیاسی فائدہ ہو اس کا تو احتساب چاہتے ہیں, اس میں احتجاج ایسن بھی پیش ہوں. ہم سب ایک دوسرے کی تحقیق کریں, قوم کے سامنے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کریں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. آج گفت و شنید ہوگی نیب کے حوالے سے بحیثیت ادارہ. سپریم کورٹ نالا ہے, حکومت وقت ناراض ہے, اپوزیشن دکھی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سو اب ذکر یہ ہوگا کہ کیا پہلی بار ہر کوئی متفقہ ہے کہ ترمیم کی ضرورت ہے یا سرے سے ہی ری انوینٹ کرنا ہوگا اس ادارے کو. آج ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ضیاء الدین صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ, شہزاد چودھری صاحب, فاروق سلیم صاحب, تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, ڈی جی نیب رہ چکے ہیں سندھ کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ضیاء الدین صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. فرمائیے گا کہ ہر کوئی ابھی شکوہ کنا ہے نیب کے حوالے سے, تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ فائنلی اسی بات کی وجہ سے شاید کوئی وے آؤٹ اب دکھائی دے رہی ہے درستگی کی؟ ایک تو جو خواہشات ہیں کہ بھئی the other person should be arrested on corruption, وہ اس کے لیے چاہیے انویسٹیگیشن, پراپر انویسٹیگیشن, پھر پروزیکیوشن, کمپیٹنٹ پروزیکیوشن. یہ ساری چیزیں جب تک یہ سارے انسٹرومنٹس نیب کو نہیں ملیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ کرپشن جو ہے وہ ایک مارکیٹ اکانومی اور ڈیموکریسی کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو آپ کرپشن کو ایلیمینیٹ کمپلیٹلی کر نہیں سکتے. اس کو ایٹ اے لوور لیول رکھ سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ہیو این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, یہ فیئرلیس میڈیا اینڈ اسٹرانگ پارلیمنٹ. یہ تینوں ہمارے پاس, دیز آر دا سوشل کنٹرولز. دنیا کی جہاں بھی سویلائز سوسائٹیز ہیں یہ تینوں سوشل کنٹرول جو ہیں وہ دے کیپ کرپشن ایٹ اے لوور لیول. ایلیمینیٹ تو نہیں کر سکتے, کوئی کسی سوسائٹی نے ایلیمینیٹ نہیں کیا. اس وقت موسٹ کرپٹ کنٹری ٹوڈے از چائنا, second is India, third is Turkey. See, these are the countries میں نے ترقی کر رہے ہیں, تو وہاں بھی کرپشن کو روکا نہیں جا سکا, یعنی کمپلیٹلی ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو, جب تک اچھا سویلائز سوسائٹیز کرتی کیا ہیں, ایک جوڈیشری ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہوتی, پھر ایک میڈیا ہوتا ہے وہ بھی ایک دم میں کافی فیئرلیس ہوتا ہے, اور تیسرا پارلیمنٹ, جیسا کہ امریکہ میں وہی ہیئرنگس ہوتی ہیں کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ پہ. So the ironic bit is ضیاء الدین صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں these social controls, ان کی عدم موجودگی میں, in the absence of, مگر دیکھیے نا مزے کی ironic بات یہ ہے کہ ابھی یہ social controls تینوں کے تینوں جو ہیں, ایک نڈر میڈیا بھی ہے, ایک بظاہر آپ کی آزاد عدلیہ بھی ہے, اور ایک پارلیمان بھی ہے جو سراپا احتجاج ہے نیب کے کنٹرول اور نیب کی کارروائی اور the lack thereof اس کے حوالے سے. سپریم کورٹ ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن دا انٹائر جوڈیشری جو ہے نیچے ساری کی ساری کرپٹ. ہاؤ کین یو اسٹاپ کرپشن وین یو ہیو اے جوڈیشری لائک دیٹ؟ سو مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ, شور شرابہ ہے. تینوں جو انسٹیٹیوشن جن کا نام لیا اداروں کا, ادھر شور شرابہ بہت ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے آن پرنسپل, بالکل صحیح بات ہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی واچ ڈاگز ضرور ہونے چاہیے ہمارے جیسے معاشرے کے اندر, جہاں پر سیاست کی کریڈیبلٹی لگی ہوئی ہے, اٹیچڈ ہے کرپشن کے ساتھ. تو بدقسمتی سے اس سیاست کی جو ہے نا اس کی اپنی ساکھ کے لیے کرپشن کا کوئی نہ کوئی بندوبست نظر آنا چاہیے. اور ابھی ہم پروگرام کے پہلے جو آپ سے بات کر رہے تھے آف دی کیمرہ, اس میں جو اب آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نیب کو ختم کر دیا جائے, تو نیب کو ختم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان حکمرانوں نے ایک پردہ بھی رکھنا ہے اس قسم کے اپنے یعنی لوگوں کے لیے, کہ وہ اتنی سینسٹیوٹی ہے لوگوں کے اندر کہ یہ کرپٹ اور کرپشن کا نام لگایا جاتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ, کہ ان کو کوئی نہ کوئی پردہ چاہیے, اور وہ پردہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا اب اس کی کتنی کنوکشن ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, ہمیں باقی چیزیں بتائیں گے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو واچ ڈاگ کا رول ہے اور جو کہ چیک میٹ کرنا ہوتا ہے اس قسم کے رویوں کو, تو وہ بالکل آئی ایگری ود ضیاء الدین صاحب کہ میڈیا کا جو جس قسم کا ایکٹیو کردار ہے وہ رہنا چاہیے. جو کر رہا ہے اس وقت قوانین کے اندر رہتے ہوئے نیب, کم از کم وہ تو کرتا رہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کمبینیشن جو ہم بہتر معاشرہ بنیں گے. ایک اور چیز یاد رکھیں, جب پرفیکٹ سوسائٹی نہیں ہوتی تو پرفیکٹ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی. نہ ہم پرفیکٹ سوسائٹی ہیں, نہ ہم پرفیکٹ ڈیموکریسی ہیں, اور اسی وجہ سے پرفیکٹ اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑی مشکل ہے میرے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے کا سفر ہے, آواز چلتی رہنی چاہیے, شور مچاتے رہیں, امید رکھیں کسی وقت بہتر ہو جائے گا معاملہ.
अच्छा, एंड क्योंकि आपने बात की जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उधर उम्मीद मुझे इधर आप तीनों में एटलीस्ट नहीं नज़र आ रही, बिकॉज जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी, सो टू से ब्लू रिबन एडवाइजरी और ओवरसाइट बोर्ड हो कि जो ये जो नज़रसानी करे और एक कंट्रोल रखे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं एंटी करप्शन के हवाले से, ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है इस हवाले से, ए पोलिटिकल है ये इदारा, इसी तरह रहे, विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। एंड आई थिंक इस लाइन्स के ऊपर अब पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट स्टार्ट हो गई है, एंड अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सीम टू बिलीव दैट दिस इज द ओनली वे आउट। महर, पहली चीज़ तो ये है कि अब ये वर्ल्ड बैंक वाले साबित कर चुके हैं कि गुर्बत की जड़ जो है वो करप्शन है, और जीडीपी ग्रोथ ओवर अ लॉन्गर पीरियड अगर आपने बढ़ानी है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है तो करप्शन का खात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन करप्शन को कम करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि करप्शन अगर आपकी सोसाइटी में रहेगी तो आपकी सोसाइटी एक तो तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकती, दूसरा वहाँ इनइक्वालिटी रहेगी कि जो भी पैसा वहाँ पे है वो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन के ऊपर बटेगा और नीचे तक नहीं पहुँचेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोई भी चीज़ अचीव करनी हो तो पहली चीज़ आपको चाहिए सियासी नीयत। उसके बाद जब सियासी नीयत आ जाती है फिर अब एक कानूनी ढांचा बनाती है। अब पाकिस्तान में इतना खूबसूरत और इतना वसी कानूनी ढांचा बना हुआ है, नैब आपके पास विफाकी लेवल पे है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स 4 हैं, चारों सूबों के पास हैं, उसके बाद केपी ने अपना एहतसाब कमीशन बनाया हुआ है, फिर FIA अलग से आपको एंटी करप्शन। इस वक्त जो चीज़ लैक कर रही है वो है सियासी नीयत। आपके पास कानूनी ढांचा है, आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ये सारे इदारे बने हुए हैं, इनके पास बिल्डिंगें भी हैं, इनके पास ह्यूमन कैपेसिटी भी है। इस वक्त सियासी नीयत नहीं है कि करप्शन का खात्मा करने की कोशिश की जाए या करप्शन को कम करने की कोशिश की जाए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी किसी की सियासतदानों की जानिब से, देखिए, किसी सियासतदान की किसी पार्टी की तरफ से, जिस पार्टी की तरफ भी आप अदलिया की जाते तरफ हैं, से, अब टॉप एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट, एटलीस्ट मीडिया जिनका इन्हें जिक्र किया, इधर से तो नजर आ रही है, एक ड्राइव नजर आ रही है। अभी फॉर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा फॉर इंस्टेंस कि भाई एहतसाब कानून की बाशिकों पर नजरसानी की जरूरत है, इसको करेक्ट कीजिए, लूप होल्स क्या हैं। मीडिया क्या कर सकता? मीडिया तो आपको आपको ये हाईलाइट कर सकता है, वो होना शुरू हो चुका है जब से मीडिया आया। यानी कि आप खैबर से लेके कराची तक जितने भी रास्ते में छोटे गांव आते हैं, कहीं भी करप्शन हो, कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई अखबार उसको उठा लाता है, लेकिन उसको आगे प्रोसिक्यूट करना तो मीडिया का काम नहीं है। इसका एक फॉल आउट भी है ना। पीपल्स पार्टी फॉर इंस्टेंस कहती है कि हमारे खिलाफ जो एक कैंपेन हुई पिछले 4 साल में, हम मनफी असरात उसके हम पे हुए कि हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हार गए, हम सिंध तक में दूध हो गए। एक पूरा एक तासुर बना दिया गया कि भाई दिस इज अ वेरी करप्ट पार्टी और बड़ी करप्शन की है। सेम गोज फॉर इंस्टेंस, मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज आपने कहा हाईलाइट कर रहे हैं, मगर इसके नेगेटिव असरात भी होते हैं। आज मैं गूगल कर रही थी, मियां मंशा को देख लें, 26,000 हिट्स हैं उनके ऊपर नैब इंक्वायरीज के हवाले से, 10 साल में कुछ प्रूव नहीं हुआ। फॉर ऑल आई नो ही माइट बी करप्ट बट ही माइट बी इनोसेंट। द प्रॉब्लम इज कि डैमेजेस के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, अनलेस या तो इक्विट कर दीजिए या तो कन्विक्ट कर दीजिए, और अगर इक्विट कर दिया है तो फिर उसके बाद डैमेजेस में तो कुछ दीजिए ना। मैं पिछले 44 सालों में 10 इलेक्शन करवा चुके हैं। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी इलेक्शन में आप ये साबित कर पाएंगे कि जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसके अमल में करप्शन का कोई एलिमेंट कंसीडर उसे ड्राइव कर रहा होता है, वो नहीं करता है ड्राइव। आपके यहाँ दूसरे कंप्लीटली डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। अगर ये क्लियर हो गया है कि नैब के अंदर बहैसियत इदारा कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है इंटरनल ऑडिट के लिए, और नैब सिवियर डैमेजेस नहीं पे करता फॉर अफेक्टिंग एनीबडी नेगेटिवली ओवर द ईयर्स, कोई इसके ऊपर टाइमलाइन भी नहीं है, भाई चलते जाओ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिक्र हो रहा था कि भाई फ्लां केस जो है पिछले 8 साल से शुरू हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वो नेशनल बैंक बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ कि 8 साल से शुरू हुआ है, ना आप रेफरेंस कर रहे हैं, ना आप अदालतों में लेके जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? अब आके फैसला हुआ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। सो these are actually aren't they steps के ये जो in the meantime लिए जा सकते हैं? अगर you were against the idea of abolish ना करो, मगर कवानीन में तरमीम तो ला सकते हैं ना? ला सकते हैं, मगर will it be helpful? I'm not sure, very sure. You're not convinced? See again, मैं इस पे जाऊंगा, कल्चर सोसाइटी किस लेवल पे इस वक्त। जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग बता रहे थे आप कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि जहाँ पर GDP की ग्रोथ होती है कम होती है, वहाँ करप्शन का ज़्यादा होती है। इन्हें वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है कि चाइना इज द बिगेस्ट मोस्ट करप्ट कंट्री। चाइना 31st नंबर पे आ रहा है इंडेक्स में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में चाइना इज एट नंबर 31। ट्रांसपेरेंसी का ना, मैं वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग बता रहा हूँ। चाइना
इंडिया, टर्की, ब्राज़ील, ये ब्रिक्स की कंट्रीज हैं ये। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ मार्केट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी साथ साथ चल रहे हैं वहाँ पर मुश्किल है बहुत। ये तो लॉस्ट कॉज है ना फिर ज़ियाउद्दीन साहब। आई मीन दिस इज वेरी, नहीं, मैं इट बता रहा माइट हूँ बी अ आपको। रियलिस्टिक अप्रोच बट इट्स हाईली पेसिमिस्टिक एज वेल। लेकिन एक बात और है, अगर हम ये सोशल कंट्रोल्स को स्ट्रांग कर लें, मैं बता रहा हूँ ना, पार्लियामेंट, मीडिया, जुडिशरी, देखिए मीडिया को भी इस्तेमाल किया, मैनिपुलेट किया जाता है मीडिया ट्रायल किसी के लिए भी, किसी भी खिलाफ। जब तक हम मैनिपुलेट होते रहेंगे करप्शन जारी रहेगी। और इन द एब्सेंस ऑफ अ डेफेमेशन लॉ ये सिलसिला भी जारी रहेगा बिकॉज दे नो प्यूनिटिव मेजर्स, नोबडी इज गोना कैच यू। जी, दो तीन चीज़ें हैं ना। देखिए, एक तो ये है कि अगर नैब के इदारे को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दिया जाए और उसको ये खौफ ना हो कि मुझे किसी को जवाबदेही होनी है या मेरी नौकरी किसी के साथ लगी हुई है या कोई मुझे प्राइम मिनिस्टर हटा देगा या कोई और हटा देगा, तो फिर उसके सूरत में वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर उसके कवानीन को चेंज करेंगे और अभी आज के हालात में चेंज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इट विल रिफ्लेक्ट वेल ऑन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। वजह यह है कि जो लार्जर परसेप्शन है कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है वो बदकिस्मती से उसके साथ करप्शन, वो है बेचारा या नहीं, लेकिन करप्शन अटैच्ड है उसके साथ। तो इसलिए वो जब भी कोई ऐसी करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश करेगा तो वो उसके नेगेटिव परसेप्शन पे जाएगी, उसको परसेप्शन को ऐड करेगी। इस वजह से वो बेहतर तरीका नहीं है। जहाँ तक अलबत्ता एक तरीका है मेरी नज़र में, और मैं इसके बारे में पहले बात भी कर चुका हूँ, कि पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे नैब के चेयरमैन को एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर ज़रूर अपेयर होना चाहिए। उसकी कैपेसिटी ये नहीं होनी चाहिए जहाँ पर वो जाके उससे ये कहें कि आपने ये क्यों किया। सवालात तो पूछ सकते हैं उसके, लेकिन डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते। आप सवाल पूछिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी कोई ना कोई एक ओवरसाइट कमेटी, लेकिन उस हद तक ना उसके कानून को बदल पाएंगे। ये देखना, इस तरह की चीजें प्रोविजंस हैं। नैब को एटलीस्ट ऑन एनुअल बेसिस सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट देनी चाहिए, जो पिछले 8 साल से नैब ने नहीं दी। फिर आई बिलीव गालिबन तहरीक इंसाफ ने अब ये बिल पेश किया है कि एक तो प्ली बार्गेन को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दीजिए, और दूसरा ये जो आपका रूल है कि वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से नैब का चेयरमैन बनेगा, खत्म कर दें। अबॉलिश इट। एक पार्लियामानी कमेटी बनाए जो बैठ के नैब के चेयरमैन को चूज करेगी। और देन ऑफ कोर्स द ओवरसाइट कमेटी व्हिच वी कीप टॉकिंग अबाउट। अगेन, जिस तरह आपने पहली बात की, मैं ओवरसाइट के हक में नहीं हूं। नहीं है, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी जो हो, जिसके आगे 2 दफा साल में उसको अपेयर होना चाहिए, एवरी 6 मंथ्स, से तुमने कितने केसेस कंसिडर किए, कितने उसमें बेगुनाह थे, कितने बेगुनाह थे, क्यों आप नहीं है, मगर अगर आप, बिकॉज आई वांट के इससे पहले मैं थोड़ा सा, कितने बेगुनाह थे, कितनों को कन्विक्शन हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तुमने प्ली बार्गेन किया तो कितनों के साथ किया और क्यों किया। ये वो सवालात हैं जो कि इस कमेटी को पूछने चाहिए, लेकिन उसके काम में कोई खलल नहीं डालना। ओके, और वील कम टू दिस बिकॉज आई वांट टू नो कि आप क्यों कन्विंस नहीं है एक पार्लियामानी, एक ओवरसाइट कमेटी के ना आप बदकिस्मती हमारे माहौल के अंदर। 1 सेकंड होल्ड ऑन टू दैट थॉट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इशू है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह आपने अभी शहजाद चौधरी साहब को सुना कि ऑटोनमस और आज़ाद होना पड़ेगा इस इदारे को, सर मगर सवाल तो ये, क्या ये इदारा आज़ाद होना भी चाहता है? सर अभी आपने हाल ही में देखा वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे किया 2 टोक अल्फाज में सरजनिश की एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर, और ना कि ये इदारा, क्योंकि आई थिंक एक मुतहर्रिक, एक नडर मीडिया इसकी बैकिंग करता है, आज अदलिया इसके पीछे खड़ी होती, मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जवाब दिया गया नैब के चेयरमैन की तरफ से, वो बड़ा अपोलोजेटिक था कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाएगा, अपनी कार्रवाई बेहतर करेंगे। सो द क्वेश्चन रिमेन, सर ये इदारा आज़ाद होना भी चाहता है? इज इट विलिंग टू टेक एवरीथिंग दैट्स गिवन टू इट बाय लॉ और ऑन पेपर? महर, ये बिल्कुल बात सही है कि वो बहुत ही अपोलोजेटिक लेटर था जो उन्होंने दिया, और उससे काफ़ी इसकी साख को भी फ़र्क पड़ा। लेकिन द इशू इज़ कि जब आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन मींस प्राइम मिनिस्टर सर, और उसके साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन जब इनको चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हमें इनकी सिलेक्शन के लिए वी हैव टू सिलेक्ट चेंज द सिस्टम। ये सिस्टम के बजाय अगर कोई जुडिशल कमीशन बना लें, जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन को लेते हैं या कोई और चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जो कि किसी से ऑब्लिगेशन में ना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से या लीडर ऑफ अपोजिशन से, तो फिर वो चेयरमैन आके एटलीस्ट इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट ले सकते हैं एंड ही कैन फेस ऑल चैलेंजेस, जिसकी अभी तक फुकदान है और ये प्रॉब्लम है, रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। रही बात कि एक और ऊपर से एडवाइजरी अदारा आ जाए, कोई आ जाए, तो उससे इसको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। करना ये चाहिए कि आपने कोई काम भी जब किया होता है, आपने कोई रूल बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो विद टाइम यू शुड ब्रिंग चेंजेस, जो अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं किया गया। आपको ये चाहिए कि इसमें कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको चेंज करना है, वो आप असम्बली में लाएँ, उनको थ्रेशोल्ड करें, थ्रेडबेयर करें, और उसके बाद उनको चेंज कर लें।
تو اس سے آپ کے سسٹم میں فرق آئے گا. لیکن اگر ہم اس طریقے سے کریں کہ ایڈوائزری لے آئیں گے تو پھر وہ پولیٹیکل ایک آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری باڈی آ جائے گی جو ان کو کنٹرول کرے گی اور چیئرمین نیب کی حیثیت کم ہو جائے گی. ناٹ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آنا نہیں چاہیے, لیکن اس کے ساتھ آپ ان کی انڈیپینڈنس کو بھی رکھیں, لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو سسٹم کو ایسا کریں کہ ڈی جی نیبس اور چیئرمین نیب شوڈ بی سلیکٹڈ ان اے موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر, تاکہ وہ کسی آبلیگیشن میں نہ ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ملک میں گڈ گورننس, اس کے بعد ساتھ زیرو کرپشن اور میرٹ اور ساتھ اکاؤنٹیبلٹی, یہ چیزوں کے لیے یو نیڈ اے پولیٹیکل ول اینڈ اے مینٹل ریزولو, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. فاروق سلیم صاحب, بہترین مثالیں دنیا میں کون سی ہیں؟ فار انسٹنس کہ ابھی ہم پاکستان میں تمام بڑے بزنس ہاؤسز جو ہیں دے انڈر انویسٹیگیشن, بٹ اگین ایز اے سیڈ مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ, نکلتا کچھ نہیں ہے. 15-20 سال سے جی جب دل کرتا ہے نئی حکومت آتی ہے فائلیں پھر نکل آتی ہیں, اگر ان کے حق میں ہو, کوئی اپنا فیور میں بزنس مین ہو تو فائل دبا لی جاتی ہے اندر. ایک تو سیاسی اینگل ہے, ہمارے ہاں جو اتنا بڑا وسیع قسم کا اینٹی کرپشن ڈھانچہ کریٹ کیا ہوا ہے وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا, وہ کرپٹ لوگوں کو کلین چٹ دینے کے لیے بنایا گیا یا ان سے پلی بارگیننگ کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ سیاسی اینگل ہے. جو آپ نے قانونی ڈھانچہ نیب کے لیے بنایا ہے وہ تو قانونی طور پہ آپ نے اس کو غیر فعال کر دیا, ڈس فنکشنل کر دیا. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن والے مل کے نیب کے چیئرمین کو بنائیں گے, اس کا مطلب وہ دونوں کے خلاف تو کرپشن کی انکوائری نہیں وزیر اعظم کے اپنے خلاف وہ لمبی فہرست جو دی تھی سپریم کورٹ میں, ان کا نام, ان کے بھائی کا نام, ان کے سمدی کا نام, سب کے نام موجود ہیں اور چوز بھی وہ کرتے ہیں. آپ اس میں دیکھیے کہ نیب شروع ہوتا ہے 18,881 کمپلینٹس آئیں پچھلے سال, جو انہوں نے لاسٹ اپنی رپورٹ دی ہے. 18,881 کمپلینٹس, پھر وہ جاتی ہیں کمپلینٹ ویریفیکیشن میں, پھر وہ جاتی ہیں انٹو انکوائری میں, پھر وہ جاتی ہیں انویسٹیگیشن میں. تو 18,881 سے باقی ان کے پاس بچتی ہیں 750-800. اس کے اوپر پھر یہ ریفرنس بناتے ہیں, اس میں سے 400-500 کو کنوکٹ کرتے ہیں, اس میں سے آدھے عدالت میں جا کے چھوٹ جاتے ہیں, باقی آدھے پلی بارگیننگ سے چھوٹ جاتے ہیں. 18,881 کے اینڈ میں نکلتا ہے زیرو. یہ بنایا اسی لیے گیا ہے. تو آپ سب اس بات سے تو متفق آ جائیں گے کہ if anything because you're all from different walks of life, کہ پلی باگین کو سرے سے ختم کر دیا جائے, منیمم جیل ٹرم کے اوپر پلی باگین بنے گا نہیں. آپ جتنی مرضی اوور سائٹ لگا لیں, ہوگی تو پھر مہر اگر آپ کے پاس سیاسی نیت نہیں ہے کرپشن کو پکڑنے کی تو آپ اوور سائٹ کمیٹیاں بنا لیں, آپ کمیٹیز بنا لیں. آپ نے پوچھا کہ سب سے بہترین ایگزامپلس کون سی ہیں. سنگاپور کی جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہے 95% کنوکشن ریٹ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے 4-4.5% کنوکشن ریٹ. ادھر 95% کنوکشن ریٹ ہے. جو جاپان کی ہے دیٹس 99% کنوکشن ریٹ. ملیشیا والے 70-80% کنوکشن ریٹ پہ ہیں. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4.5-5% پہ. جب خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنانا تھا, دے ہیڈ کانٹیکٹڈ ورلڈ بینک کہ ہمیں ایک اینٹی کرپشن ڈھانچہ بنا کے دیں. they had created a 6-member team. I was part of the team. بہترین ٹیم تھی. And I believe احکامات یہ تھے کہ اتنا مضبوط ہو کہ وزیر اعلیٰ کو بھی پکڑنا ہو تو آ جائے. مجھے عمران خان صاحب نے میسج بھیجا کہ آپ ہمیں ایسا بنا کے دیں ڈھانچہ کہ میں بھی پکڑا جاؤں اور پرویز خٹک صاحب بھی پکڑے جائیں. میں نے کہا یہ بڑا زبردست ہمیں میسج ہے. اور ہم نے پھر سنگاپور اور ملیشیا کی اینٹی کرپشن لاز اور اس کی ڈھانچے کو دیکھ کے ایک کے پی کے لیے ڈھانچہ بنایا. اب وہاں پہ بھی دیکھیے انہوں نے سارے قوانین بدل ڈالے. جیسے ادھر تک ہاتھ گئے کابینہ تک یا وزیر اعلیٰ تک, اس کی بھی اوکے. سو اگر معذرت کے ساتھ بات سنیں نا مہر, دیکھیں سر یہ کالا باغ ڈیم کا کتنی امپورٹنس سب کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے, نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, یعنی پاکستان کے جینے مرنے کا سوال ہے کالا باغ ڈیم کے ساتھ یا کسی واٹر باڈی کے ساتھ, ریزروائر کے ساتھ. اور کالا باغ ڈیم ہمارے لیے ایک بالکل امپورٹنٹ واٹر ریزروائر, نہیں بن سکتا. تو سیاسی لیڈرشپ یا سیاسی نیت جہاں نہیں ہوگی وہاں کچھ بھی. البتہ ایک چیز میں چینج دیکھ رہا ہوں اس نیب کے اندر. کیا ہے چینج؟ یہ جب آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں, دس از واٹ از ناؤ. یہ ایک طرح سے شیشہ دکھانے کے مترادف ہے. سیاستدان تو معاف کیجیے گا اس لفظ کے ساتھ, کچھ ڈٹائی کے ساتھ وہ شیشہ دیکھ کے بھی اپنا منہ ایک طرف کر لیتا ہے. لیکن میرے خیال میری بات کہتا ہے کہ شیشہ گندا ہے. نہیں, شیشہ گندا نہیں ہے سر, ایک مسئلہ ہے شہزاد چودھری صاحب, شیشہ صرف سیاستدان کو دکھایا جاتا ہے اور کسی کو اس ملک میں دکھایا نہیں جاتا. نہیں, میری بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں. کالا باغ کا پرابلم پتہ ہے کب شروع ہوا؟ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. سنیں میری بات. جنرل ضیاء الحق کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے ٹورڈز وہ جو نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ کے سلسلے میں, انہوں نے کہا اس کو کیسے میں ڈائیورٹ کروں. انہوں نے 6-5 پلان میں اناؤنس کیا کالا باغ ڈیم. اور کالا باغ ڈیم واز فار الیکٹریسٹی, ناٹ فار واٹر.
जो पहली दफ़ा। उसके बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि 7th 5-year प्लान में कोई पैसा नहीं देगा बड़ी डैम के लिए, क्योंकि बाय दैट टाइम वर्ल्ड बैंक हैज सेड नो मेजर ह्यूज डैम्स, तो वो हमारे डॉक्टर महबूबुल्लाह मरहूम वो गए पेशावर, वहाँ फजल हक साहब गवर्नर थे, वहाँ मीटिंग बुलवाई और फजल हक ने कहा कि नो कालाबाग, क्योंकि नौशेरा डूब जाएगा। इट वॉज ए फौजी जनरल। और उसके बाद मैं और याद दिलाऊं, शमीम, एयर मार्शल शमीम, नहीं, जानते होंगे कितने करप्ट आदमी थे ये। इन्हें जितना मैसिव करप्शन उस आदमी ने किया वो आज भी सफर कर रहा है। बड़ी जनरलाइज बात है वैसे, ये तो बेचारा जिंदगी दुनिया से यही चला तो गया। मसला है दुनिया शहजाद से चले गए वो। चौधरी साहब, यही तो मसला है। बात सुनिए, अगर आप सियासतदान की करप्शन की बात करो तो हम बड़े स्पेसिफिक हैं, किसी और की करो तो जनरलाइज बातें हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ आप इनको सामने लेके आए। मैं सवाल करूं उसकी वो किसको पार होगी? अच्छा, जब आप उसको मिसाल के तौर पे इतनी ज्यादा ओवरसाइट दे देंगे, पॉलिटिशियन चेयरमैन नैब को सिलेक्ट करे, परफेक्टली फाइन, जिस ब्रिगेडियर हारिस ने बोला, आई एग्री विद दैट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पे फारिग फ्री छोड़ दें, वजह ये है फिर वो इस काबिल होगा कि वो फौज कभी बुलाए और कहे कि आपके यहाँ ये करप्शन हुई, मेरे कता सामने कलामी पेश माफ करें। एक सवाल शहजाद चौधरी साहब, एक सेकंड, अगर माजरत सर, अगर सियासतदान नैब चेयरमैन मुत्तफिका तौर पे बनाकर उसको खुला आजाद छोड़ता नहीं है ना, तो सर फौजी डिक्टेटर भी नहीं छोड़ता। शाहिद अजीज को कितनी आजादी दी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने? तो कितनी इसीलिए आजादी तो दी? इसीलिए उसको भी तो बताया गया ये इसीलिए डिब्बा तो- बंद करो तो ये भाई- डिब्बा भाई, खोलो, उसी- ये इंक्वायरी खोलो तो ये बंद नहीं, करो नहीं, सर। नहीं, वो आई वाज द फर्स्ट अपने- वन टू एक इंटरव्यू मिनट, 6 years ago। एक मिनट, एक बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पे बताई। एक मिनट, वो अपने आप को तो नहीं बचा रहा था ना, वो तो That's no justification. That's no justification. सियासतदान भी अपने भाई यार दोस्त को ही बचा रहा होता है। You're giving a wrong example. वो अपने आप को तो नहीं बचा रहा था ना, फौज को तो नहीं बचा रहा था, वो तो कह रहा था कि पीपल्स पार्टी को पकड़ो ताकि मैं पीपीपी सर, NLC स्कैम के अंदर किसको बचाया जा रहा था? ज़ियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान इज द 10th रैंकिंग कंट्री ज़िया साहब, एक मिनट में बात परचेज ऑफ आर्म्स। नहीं, कोई ऑडिटिंग होती है परचेज ऑफ आर्म्स? तो आप लेके आइए असलहा ना, खरीदारी में अरे, 10वें अरे, रैंक लेके पे आइए। हैं हम। फौजी No खुद audit. कहते हैं, लेके फौजी आइए, खुद कहते हैं कि हमारा जो Blanket. सिस्टम है, हमारा सिस्टम है, नहीं, नहीं, बेहतरीन नहीं, सिस्टम है। ज़िया साहब has gone on a इसमें से tangent, बात इतनी कुछ और हो रही थी। लीकेजेस हुई हैं, इतनी लीकेजेस हुई हैं वेपन सिस्टम से। नहीं, मगर ज़िया साहब बड़े गलत बड़े बात कर- जनरल्स जो हैं ना, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने रैंचेस, मुकम्मल तौर पर अमेरिका में गलत बात रैंचेस कर- खरीदे हुए हैं, I will जो- deny that. जो यूरोप में मैंने Without अपार्टमेंट्स proof. खरीदे हुए हैं, इन्हीं पैसों से खरीदे हुए। अच्छा, देखिए बात Without audit. विदाउट ऑडिट। यार बात ही है, एक कमीशन और किकबैक जैसा मैं जो है बात ना, कर रहा हूँ सबसे ज्यादा वेपन सिस्टम्स में दी जाती है। अच्छा मैं बात कर सकता हूँ बात ये है उन्हीं जर्नैलों को जिनके बारे उन लोगों को जिनको ज़िया साहब टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको आना चाहिए, उसको नैब को काम करने देना चाहिए। नैब काम करे, सियासतदान भी आए, जिन जर्नैलों पे शक है उनको भी सर, लेके जनरल आए। क्यानी- नहीं है। और नैब जनरल नैब क्यानी का के परिणाम भाइयों पे नहीं है, तक- जनरल्स करेंगे। सर, एक अरे बात भाई मैं- उसको एक चेंज बात करो मैं ना कर- यार, चेंज करें उसको, लॉज को चेंज देखिए, करो, लेके देखिए, आओ उसको। मैं- That's what I'm saying. Strengthen the NAB so that it has the capacity and the Sir, ability NAB to question apparently everybody. strengthened- But you want to weaken it. We say एक don't weaken एक it. बुनियादी इशू हम मिस कमजोर कर रहे मत करें हैं। उस चीज देखिए, सियासतदान को मैं वोट डाल के लेके आता हूं, उसका एहतसाब मैं मांग सकता हूं। जर्नैल मेरे वोट से जर्नैल नहीं बनता। सो टू से आसिफ अली जरदारी को जो ब्लाइंड आई टर्न करनी पड़ी थी जनरल कयानी के भाइयों की कुछ कार्रवाइयों Submarine और का हरकतों केस में, वो दिन involved because थे, again corruption। अपना गिरेबान बिल्कुल, शायद बिल्कुल, अपना गिरेबान okay, उनका। नहीं so नहीं, आज- he is living, get him across. आज भाई he is living, उसको बुला लो। सर जब वो सुन मैं रहा है तो ना, आपसे आपका पूछ program रही सुन हूँ, रहा अभी है। तो देर ऑल लिविंग एंड थ्राइविंग तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। यार, let जनरल them- कयानी के so भाइयों let के them- खिलाफ let them be सर, answerable. We are saying General- make सर, NAB एक strong. नंबर्स के ऊपर भी Make देखिए, NAB strong. ये 6 लाख की फौज है, 5.5 लाख की फौज, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का जो जाल है डालना रिलेटिवली बहुत आसान है। 18 करोड़ दूसरी तरफ। 19.5 करोड़ बाकी हैं, उनको तो पकड़ो पहले, उनके ऊपर इनका बात नहीं इनका करते। इनका इनका जेन्युइनली जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो आसान भी है और वो ज्यादा सख्त भी है, नहीं, डॉक्टर साहब, बिकॉज मैं- ये 5.5 लाख तो डॉक्टर वो साहब, गैर ट्रांसपेरेंट भी है। लोगों एनएलसी की- के ऊपर रिकॉर्ड्स नैब पिछले 4 साल से मांग रहा है, मगर लोगों उधर की की जैक महर- ब्रांच ले लें महर- जो महर- रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज हैं, एक फाइल एक रिकॉर्ड नहीं शेयर किया गया ओवर द लास्ट 4 इयर्स जनरल कयानी के यार you भाइयों के cannot खिलाफ। hide behind अपनी नाकामी और नालायकी और करप्शन को आप सिविल मिलिट्री टेंशंस के अंदर I'm छुपा not, नहीं sir. सकते। मेरा मैं आपको नहीं कहने कह का रहा मकसद ये हूं, है। आपसे मुराद ये है All जनरल of पीपल। us. कहने का मकसद ये है सर, a strengthened NAB does not benefit anyone in this country. ये हम बात कर रहे हैं, and I It think must benefit. It must But it's benefit. not It benefiting. महर, It एक will बात- benefit एक बात, if you let it be strong. इस मुल्क में जितना मैसिव टैक्स एवेशन होता है, जिसकी वजह से हम हर साल जाके भीख लोगों से मांगते हैं, हम उसी को करेक्ट नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि इस वक्त जो ना सिर्फ 1 मिलियन से भी कम लोग टैक्स देते हैं, एंड देयर आर 3 मिलियन एटलीस्ट जो टैक्सेबल इनकम में है,
और उनसे आप अगर टैक्स नहीं ले सकते तो इस मुल्क में करप्शन ही होगी ना। ये देखिए ब्लैक इकोनॉमी इस वक्त पता नहीं आपका क्या एस्टिमेट है डॉक्टर साहब, मेरे जो रूल ऑफ थंब इस्तेमाल करता हूँ एटलीस्ट 3 times ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी, उस किस्म की ब्लैक इकोनॉमी में करप्शन क्यों नहीं है? Let me make one point. I think I'm sorry, I have to go back to the point. इन्होंने कहा कि बड़े आर्म्स खरीदे जाते हैं. I was responsible in the Air Force acquisitions के लिए. मेरे वक्त में एक्विजिशंस हुई और बहुत बड़ी बड़ी एक्विजिशंस हुई. अगर मैं आपको फिगर्स बता दूं तो आप शायद हम मतलब उसको सोच नहीं सकते उन फिगर्स को. not a penny was spent wasted anywhere. तो मुझे नहीं पता कि ये किसकी गुफ्तगू. मैं बैठा हूं यहाँ पे, मेरे सामने ये बात ना कर. मैं कह सकता हूं कि एज ए जर्नलिस्ट एग्जांपल दें, नाम लें लोगों के. You cannot make a generalized statement. I have never been on the take. मैं क्लेम कर रहा हूं. उसके बाद everybody knows कि मीडिया कितना on the take. Yeah, I mean, he's saying individual examples don't stand for a lot. आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है? नहीं, मुझे सब क्वेश्चन नहीं करना. लेकिन आप मेरे होते हुए जब ये बात करेंगे, when I know the facts, कितने 70 साल नहीं, कोई केसेस नहीं है. किधर गए? Where are the cases? They are in your mind. आपके जहन में है. सर आप वही बात करें, माजरत के साथ बताऊं आप बात क्या कर रहे हैं, वही बात जो नवाज शरीफ ने की कि मासूमों पे हाथ डाला जा रहा है. यार So you are nobody to ascertain कौन मासूम है और कौन करप्ट है. The idara has to do it. आप साबित करें. मसला तो यही है कि जर्नैलों का एहतसाब भी सियासी निजाम ने करना टीवी पे बैठ के और अगर बात सियासी निजाम इज नॉट स्ट्रांग सामने, इनफ वहाँ पे तो लेके जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो पाएगा. Civil अगर military- सियासी निजाम करप्शन फ्री हो जाए तो फिर जर्नैल भाग जाए. And that's why Public Accounts Committee के अंदर you are not able to open up anything relating to the Defense Wrong, Department at all, entirely sir. wrong, entirely wrong. Sir, कोई I कानून have ऐसा covered है. it, I have sat there, I have sir. answered to the Public Accounts Committee. I have answered to the public. आप कैसे आप बातें अपनी करें? बात मेरी कर रहे हैं ना, नहीं, sir. यार आप एक अदारे बात कर रहे हैं. ओ भाई I don't go as a person. Sir, मैं एक अदारे की बात कर रहा हूँ. I was heading an अदारा. You were. I was, obviously. I don't For think God's at any sake, point so did Ziauddin it is- साहब claim it is- कि पूरा इदारा ही it करप्ट is the है या same पूरी people, पार्लियामेंट ही it करप्ट is है the या same पूरी people, जुडिशरी करप्ट same तरीका. है. It's talking about the pockets of corruption, the big wigs. आप सियासतदान को पकड़े ना जो 90 जिसको वोट लेके आता है 19.5 करोड़ में अच्छा, एक सियासतदान को तो हैंग कर दिया, मतलब दूसरे को जिला वतन कर दिया, तीसरे को घर भेज दिया. एक सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया. नथिंग एल्स. एक प्राइम मिनिस्टर को तो निकाला है ना सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने निकाला ना, सुप्रीम कोर्ट को पकड़ेगा क्या? एक को फांसी चढ़ा दिया, एक को जिला वतन कर दिया सर और एक को घर भेज दिया. वो अगर वो उसने कुछ किया है तो उसके उसी वजह से So then निकाला my गया other होगा. question, Brigadier साहब, आप इधर की गुफ्तगू सुन रहे हैं and you've been in the thick of things. ये बताइएगा at this point in time, sir, क्या अब मजीद इस इदारे को मजबूत करने के लिए, reinvent करने के लिए जुडिशल एक्टिविज्म की जरूरत है? I mean exactly what the Supreme Court is सिंपल doing. सी बात है, देखें सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं जी. इस अदारे को ठीक करने के लिए सिंपल है कि आपकी इनको जो सिलेक्शन ऑफ टॉप मैन हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट. अगर वो ट्रांसपेरेंट होंगे तो ना वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होंगे, ना लीडर ऑफ अपोजिशन को होंगे. वो खुल के सर आई थिंक वो आइसोलेटेड कुछ नहीं कर सकेगा. नादरा का एक चेयरमैन भी था, वो आपके भी सामने बड़ा एग्जांपल है. अच्छा आदमी था, बड़ा ईमानदार था. ही इज नॉट इन द कंट्री एनीमोर सर. ही वाज हरास्ड देखें, इसके लिए वो रह ही नहीं सका इस कल्चर के अंदर, काम ही नहीं कर तो सका. ये कल्चर डेवलप किताब किसने लिखी करना है? थी. देखें ना, शाहिद अजीज बात ने ये कि किताब इस कल्चर को किसने डेवलप करना अजीज ने है. किताब और इशू चीज़ों ये पे है कि लिखी है, कल्चर को फुटपाथ से डेवलप लेकर करने नहीं, के नहीं, लिए सर, इसका आपको भी जिक्र है पॉलिटिकल इन चीज़ों का. स्टेबिलिटी चाहिए. हाँ जी. आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए. Absolutely. 2000 अरब रुपया एक साल में पाकिस्तान में चोरी होता है. जस्ट थिंक एंड हाउ मच वी बैक टू द IMF और वर्ल्ड बैंक को पैसे के लिए. अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन कर लें, आप तो कितना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विल के साथ और उसके बाद ये तमाम अदारों, अकाउंटेबिलिटी अदारे जो हैं, इनको स्ट्रेंथन करने के साथ ये आपको रिज़ल्ट मिल सकता है. और उसके बाद जो रही प्ली बार्गेन की, मैं आपको बताऊं, प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट गलत है. अगर 1 अरब रुपया किसी ने चोरी किया है तो वो 1 अरब रुपया प्लस कायबॉर, इसके साथ उसको पैसा वापस करना पड़ता है. एक पैसा भी नहीं छोड़ा जाता. इशू ये है कि सिर्फ ये 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं. पहली इंस्टॉलमेंट, उसके बाद अगर हम गारंटी लेंगे, कोई अच्छे तरीके से पकड़ेंगे तो वो नहीं जा सकता, वरना वो होता है कि लटक जाता है. तो इसको सिस्टम को ठीक करें. कोई चीज़ भी जो होती है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हैं या अकाउंटेबिलिटी सेक्शंस हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, आप इसको इम्प्रूव करें, इसको अच्छा करें, इसमें लैग्स हैं, पिट फॉल्स हैं, उसको ठीक करें.
تو آئی ایم شیور کہ اوکے اس کو سو ہم سر بیکاز میں اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے آپ لوگ ہوتے کیا دیکھ رہے ہیں کرنٹ سرکمسٹانسز ریپ اپ کرنے کے لیے میں ٹائم لائن دیکھ رہی تھی سر 2009 میں یوسف رضا گیلانی نے اپنی میڈن سپیچ میں بھی بات کی کہ نیب کو سرے سے ابالش کر دیا جائے, جو ابھی کیسز ہیں وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیے جائیں, باقی عدالتوں میں لے کے جائیں گے جو انویسٹیگیشنز ہیں ایف آئی اے کی. پھر آپ کے بابر اوان لے کر آئے بل اسمبلی میں کہ ڈیسولوشن آف نیب کے اوپر کام کیا جائے ان لائن ود مساک جمہوریت, اور تمام تر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو بیورو ہے اور اس کے اندر جو عنصر ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. پھر رضا ربانی آلسو کیم آن ریکارڈ, ہوا کچھ نہیں. اب اس دور حکومت میں اگلے 2 سال رہ گئے ہیں, سو میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے بیسٹ طریقہ کیا ہے سر, کہ کچھ ترامیم کی جائیں, کچھ شکوں کو اٹھا کے نظر ثانی کی جائے, یا سرے سے اسے ابالش کر دیا جائے, شروع سے سٹارٹ کیا جائے؟ نہیں, میرے خیال میں صرف اس میں کچھ چیزوں کو, کوئی بھی سسٹم کو جو ہوتا ہے ختم کرنے کے بجائے اس کو امپروو کرنا چاہیے, اس کی ایک اسٹڈی کریں, اور جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بہتر کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے نہیں. یہ مین تھرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, اسٹرانگ کرنے کے لیے اگر کوئی شکس ہیں ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن ڈونٹ میک اٹ ویک ادارہ. پھر اس میں وہ جو افادیت ہے یا جو جس طرح لوگ ابھی ڈرے ہوئے ہیں, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ نیب, دیٹ مینس نیب از ڈوئنگ سم تھنگ, کوئی نہ کوئی ڈنڈا نیب کا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. تو یہ اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں, میں ابھی ایکچولی شو سٹارٹ کرنے سے ہم لوگ ابھی اسٹوڈیو میں پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ تو صحیح کر رہا ہوگا, جو ہر کوئی دکھی ہے اس سے, ہر کوئی. ابھی غالباً ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ میک کی ہے اس حوالے سے. فاروق سلیم صاحب, یو آلسو تھنک کہ کچھ امپروومنٹس ہی ضروری ہیں, نہ کہ آپ بجٹ پورا فریز کر دیں؟ چیزیں چاہیے اینٹی کرپشن میکنزم کے لیے. قانونی ڈھانچہ چاہیے, فزیکل انفراسٹرکچر چاہیے, ہیومن کیپٹل اور سیاسی نیت. ان 4 چیزوں میں سے 3 ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹس مسنگ از پولیٹیکل ول, سیاسی نیت, اور کوئی چیز نہیں چاہیے. اوکے, اور اب بیکاز یہ جواب آ گیا, آپ سے تھوڑا سا الگ سوال ہے سر. خبر یہ ہے کہ جنرل کیانی کے بھائیوں کے حوالے سے جو تفتیش ہو رہی تھی وہ بند کر دی گئی ہے. اب اینی کامنٹس؟ مجھے کوئی خبر نہیں ہے اس چیز کی, اگر آپ کو تو پتہ نہیں, لیکن میں اس کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہ جو دیکھیے, میں اسٹرکچرز کا بہت بڑا حامی ہوں. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں اسٹرکچرز اگر موجود ہوں تو اسٹرکچرز آہستہ آہستہ امپروو کر لیتے ہیں معاملات کو, لیکن اسٹرکچر کو ختم کبھی نہیں کرنا چاہیے. بن چکا ہے, جیسا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے, ڈھانچہ ہے, قانون ہے, بہتری آتی رہے گی, ہمیں اس کے اوپر کرتے رہنا چاہیے. اور پھر زیاد صاحب کی جو شکایت ہے اس کو بھی ہم بعد میں اس کے اندر لا سکتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فوج بہتر کام نہیں کر رہی. لیکن دیکھیے, بغض معاویہ, منصور الحسن کی بغض معاویہ میں ویبڈا کے چیئرمین جنرل صاحب جو ریڈ وارنٹ سے اریسٹ ہوئے تھے. جیسا آپ تو بہت تحمل والے آدمی, بات تو سن لیجیے. بغض معاویہ میں مین پرپز لوز نہیں کر جانا چاہیے. بغض معاویہ تو مجھے کوئی نہیں ہے, جو میں نے تاریخ دیکھی اس ملک کی, میں اس پہ بات کر رہا ہوں. وہ جیل بھی چلا گیا تھا. منصور الحسن کو بھی تو پکڑا چلا گیا تھا. پلی بارگن کس کے ساتھ گیا تھا؟ پلی بارگن کس کے ساتھ گیا تھا؟ اور وہ ویبڈا کے چیئرمین کس کے ساتھ گیا تھا؟ نام لے لیں نا, نام لے لیں کس کیس میں گیا تھا, کون شامل تھا ساتھ اس کے, کون شامل تھا ساتھ اس کے, کون کیا تھا شامل, کون تھا؟ وہ ثابت تو کرو نا, یہ دیری ہوا بھائی ثابت تو کرو نا. یہ ہے ایک ثابت ہو گیا, اس کا تو ثابت ہی نہیں ہوا, وہ ڈاکیومنٹس گم گئی نا, ڈاکیومنٹس گم گئی. اور ویبڈا کا چیئرمین جو تھا جنرل, وہ نام میں بھول رہا ہوں, جو چیئرمین جو تھے سوئٹزرلینڈ سے پکڑے گئے تھے. تو یہ جو ایسی بات نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان پیور اور بہت ہی ناٹ ایٹ آل, ان سے زیادہ ٹینٹڈ تو ہے ہی کوئی نہیں. سر اس امام میں سبھی ننگے ہیں انفارچونیٹلی. دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کام اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے, بیکاز جب ویسٹڈ انٹرسٹ ہر ادارے کے ہوں اور ہر وائس چانسلر آپ ادارے کے نہیں ہیں, پولیٹیکل آپ ادارہ صرف کہتے ہیں, آپ اپنا ادارہ نہ سمجھا کریں, پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے اور بھی دیگر ادارے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل جب تک اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, یہ کام نہیں ہو سکتا. ہونا چاہیے, صاف کرنا ہے اپنا. ہر 10 سال کے بعد ٹیک اوور کر لیں گے تو پولیٹیکل ول کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اب کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی, ایسا ایسا ہم ہی کریں گے اس پولیٹیکل ول کو بھی پیدا انشاءاللہ تعالی. اینڈ آئی مین وی ویٹ, ہم نے چلا دیا اس راستے پہ, پولیٹیکل ول چلے گی. نیچرلی تشنگی رہ گئی اور ہمیشہ رہے گی جب تک اس حوالے سے ایک سیاسی ول جو ہمیں دکھائی نہیں دے گی, پارلیمان میں اصل کام نہیں دکھایا جائے گا. اور جس طرح فاروق سلیم صاحب نے بھی کہا کہ جب اپنا دامن صاف ہوگا تو دوسروں کا احتساب کرنا بھی قدرے آسان ہو جائے گا. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.